like that. Grievances is the big thing where citizens have a lot of issues they face. How do you make it easy for them to know what is the status of their grievance? So today they can file a complaint, and through WhatsApp they will be constantly updated on where is the status of that complaint and what is going to happen. Today we all have many things that we need as documents, like certificates, marriage certificate, birth certificate, family certificate, other state certificates. It is very complex experience to get a certificate delivered when we need it. Either you have to go to a department, fill the application form and take it, or you have to go to website, but many people don't understand technology. How about just sending a hi on WhatsApp and getting that certificate in less than a minute? So a lot of these certificates are now enabled on WhatsApp. Any citizen anywhere in the world can access, and obviously anywhere in Andhra Pradesh can access that certificate. And then all the municipal services where you want to know the status of your application, you want to know the status for your property application, property tax, water bill, sewerage bill, all of those services are now enabled in a single form. Everything is just on a single menu-driven experience. I'll show some small visuals to you. This is how the temple services would look. You just go and say hi, you choose temple services, you get the list of the 7 temples, you choose the temple, you choose the service, and just pay the bill, pay the money, and the service is booked. It takes less than 1 minute to actually do it as a temple service. Similarly, if you look at the citizen services, other services in grievances, very menu driven, very intuitive. You don't need to type anything long, you don't need to be very educated. It is very intuitive, very visual oriented. You see by pictures and you will know that you can do this. And we said we will bring AI, so even then you can speak and you will be able to do service. You don't even need to know reading and writing. You can just talk like you talk on phone and you'll be able to do that services on the bot. So some of the examples, let me show you actually a video of the bot which will give you the full visual of how the whole experience will look. This is a temple booking service, how the experience will look. So you saw how easy it was, and first time you may need to enter your details and Aadhaar card verification. Next time it will pre-identify you. You don't even need to put your details. It will just say, okay, how many people you want to book, and you can just book it. And as we keep adding more services, it will make it very, very intuitive. You saw the visual. It was very different than the normal WhatsApp where you have to send hi and then somebody responds and this thing. This is very menu driven, so that it's very easy to choose a date, choose a time. In bus cases, you can choose a seat, things like that. So it is very, very simple to use. That's how we are building the platform, evolving platform. I would invite, like we've said, on a single number, 150 services. I would invite all of you to try this service, give us feedback. My honest submission, it's very early days, we are still learning, so we will be welcoming your feedback and we'll continuously look at improving the service and hoping to make this a world-class governance services where every citizen in Andhra can benefit with what we are building today. Thank you very much. Yeah. Yes, sure. Stand here, right here. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ 150 plus.
ఏంటమ్మా? ఆ వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది, ఆ వీడియో మీకు చేస్తాం. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇంకా మొదలు పెట్టలే, మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు. ఓకే Q&A సెషన్ అనుకున్నా మొదలైపోయింది. మన మిత్ర నంబర్ 9552300009 9552300009. సో ఇది మన మిత్ర నంబర్. ప్రజలు ఈ నంబర్ని సేవ్ చేసుకుని ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించి హలో అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా మెనూ బార్ వస్తాయి. అన్నట్టు 120 సర్వీసెస్ మొదటి విడతలో ఇప్పుడు లాంచ్ చేశాము. ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ వాళ్ళకి అందుబాటులోకి వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులకి ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే నాకు సమాధానం చెప్పేది సిద్ధం. ఒక్కొక్కరు 1 by 1 వెళ్దామా? ఇది ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో కానివ్వండి, ఇతర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానివ్వండి, మనం ఈ బిల్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి, స్టాండీస్ కానివ్వండి, యూట్యూబ్ ద్వారా కానివ్వండి, వాట్సాప్ ద్వారా కానివ్వండి, మార్కెటింగ్ ఎక్కడ చేయగలుగుతాం? లైక్ ఫేస్బుక్లో అయినా మార్కెటింగ్ చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటాం. సో అవేర్నెస్ పెంచే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. అందుకే ఈ సింగిల్ నంబర్ అనౌన్స్ చేశాము. ఈ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కాదు సార్, మీరు వాట్సాప్కి 9552300009 అని చెప్పారు. ఓకే, ఏదైనా నేనే ఒక సమస్య మీద మీకు రికమెండేషన్ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో పెడతాను. పెట్టినాక నా సమస్యకి మీరు పరిష్కారం లేదని కానీ ఉందని చెప్పేసి క్రమంలో నా నెంబర్ని వేరే వాళ్ళు హ్యాకర్స్ ఏదైనా తీసుకొని వేరే వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతి లేకుండా సింగిల్ నెంబర్ కాల్ సెంటర్ నుంచి ఖచ్చితంగా కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యేటట్టు ఈ నెంబర్ నుంచి మాత్రమే ఈ కాల్ వచ్చింది వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ అని చెప్పగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈ సేవల్లో ఎక్కడ దుర్వినియోగం అవ్వదని నా ఫీలింగ్. సింగిల్ పాయింట్ నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ప్రజలకి ఫోన్లు చేయము. వీ విల్ ఓన్లీ ఇంటరాక్ట్ త్రూ వాట్సాప్ ఆన్ దిస్ నంబర్. సింపుల్ సార్. అప్పుడు మీకు ఎవరు హైజాక్ చేయడానికి, ఫోన్ లింక్ తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. నో మనం క్లారిటీగా చెప్పేది ఏంటంటే, డైరెక్ట్గా వీ విల్ ఓన్లీ కమ్యూనికేట్ త్రూ వాట్సాప్. సో వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి ఎవడంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసేది ఉండదు. అది కొంచెం క్లారిఫికేషన్ సార్. ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెవెన్యూ సర్వీసెస్లో కావచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే పట్టాలకు సంబంధించి ఏదైతే ఈ దీంట్లో అప్లై చేసుకున్నప్పుడు సర్టిఫికేట్ డెలివరీ కూడా సర్టిఫికేట్ వాట్సాప్లోనే వస్తుంది కదా, మీరు చెప్పేది సర్టిఫికేట్. సో దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత దాంతో సంబంధించిన అధికారులు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వీలుంటుందా? మీరు ప్రభుత్వ పరంగా ఆ విధంగా ఆదేశాలు ఏమైనా జారీ చేశారా? రెండోది ఏంటంటే, ఫైనాన్స్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్, ఇప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్స్ ఉంటాయి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు రెవెన్యూకి సంబంధించి ఇప్పుడే మనం చూస్తున్నాం చాలా కేసులు రెవెన్యూలో ఏ విధంగా ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలోనే చాలా మార్పులు చేశారు. పెద్ద పెద్ద నేతలు అందరూ దొరుకుతున్న నేపథ్యం ఇప్పుడు. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మీరు ఎలా ట్రై చేస్తారు? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ప్రధానంగా సర్టిఫికెట్ గతంలో ఇష్యూ చేసిన సర్టిఫికెట్ల పైన బార్ కోడ్లు ఉండేది. అది లోకల్గా ఆ డిపార్ట్మెంట్ వరకు స్కాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే QR కోడ్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. QR కోడ్ వస్తే QR కోడ్ని ఎవరు అధికారులు స్కాన్ చేసినా, ఎవరు కానీ స్కాన్ చేసినా ap.gov.in వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ URL నాకు సర్టిఫికేట్స్ డాటా ఏదోటి, బట్ ap.gov.inకి వెళ్తుంది. అక్కడ ఈ సర్టిఫికేట్ పైన ఉన్న పేరు వివరాలని అక్కడ కంపడతాయి. సో ఇది స్కాన్ చేసుకోవచ్చు, జిరాక్స్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. బట్ QR కోడ్ ఇస్ పర్మనెంట్. సో సపోజ్ తప్పుడు డీటెయిల్స్ పెట్టి వేరే QR కోడ్ పెడితే ఎవరు సామాన్యులు కూడా స్కాన్ చేసిన, ఇప్పుడు అధికారులే కాదు, సామాన్యులు మేము కూడా QR కోడ్ స్కాన్ చేసినా సింపుల్గా వెబ్సైట్కి వెళ్తుంది, వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సర్టిఫికేట్ కరెక్టా కాదా తేలిపోతుంది అక్కడ. సో మీరు అన్నట్టు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్, ఇంజనీరింగ్ సర్టిఫికేట్స్ గతంలో పెద్ద కుంభకోణాలు జరిగినాయి. ఇప్పుడు APPSC రిక్రూట్మెంట్లో అధికారులు సగం సమయము ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో పోతుందండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్, ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ దర్ టైమ్
గోస్ ఇన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. అది ఎందుకు ఉండాలనేది నా పాయింట్. సో దానికి తీసుకొచ్చాం. సో అది వీల్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఇట్. ఇది తొలి అడుగు మీకు చెప్పా ఫస్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ కేటగిరీ 1, ఐ కాల్ దెమ్ 1, 2, 3 కేటగిరీ 1 సర్వీసెస్ సీమ్లెస్గా చేయొచ్చు. కేటగిరీ 2 సర్వీసెస్ ఇంటర్నల్గా మా పనితీరులో మార్పు రావాలి. కేటగిరీ 3 సర్వీసెస్ చట్టాల్లో సవరణలు తీసుకురావాలి. సో అవన్నీ ఆల్రెడీ మ్యాప్ చేసాం. అవి కూడా వచ్చే అసెంబ్లీ సెషన్లో చట్టాలు సవరిస్తాం, సర్వీసెస్ అందిస్తాం. సార్ ఇప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ ఇక్కడ స్కాన్ చేయగానే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది మీకు ఏ సేవ కావాలనేది, బాగుంది. అయితే దీని ద్వారా తీసుకున్నటువంటి సర్టిఫికేట్లో ఏమైనా అక్షర దోషాలు వస్తే ఏంటి పరిష్కారం? ఏదండి? సర్టిఫికేట్లో అక్షర దోషాలు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి? అది కరెక్షన్స్. అది మీరు అడిగేది సర్టిఫికేట్లో తప్పులు ఉంటే కరెక్షన్స్కి అప్లై చేయాలనేది ఉంది. ఆ ఆప్షన్స్ త్వరలో ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అది డిఫరెంట్ వర్క్ ఫ్లోకి వెళ్తుంది. 80% మంది క్లారిటీగా సర్టిఫికేట్లు వచ్చేస్తే 20% మందికి ఏంటంటే సర్టిఫికేట్లో కొన్ని పొరపాట్లు ఉన్నప్పుడు కరెక్షన్స్కి వెళ్తుంది. అదొక వర్క్ ఫ్లో ఉంది దానికి. ఆ వర్క్ ఫ్లో మేము ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో రేపు కరెక్షన్స్ ఏం కావాలంటే ఆ వర్క్ ఫ్లో ద్వారా కరెక్షన్స్ చేసుకోవచ్చు. అది బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ మేము రెడీ చేస్తాం. సో ఇది సింపుల్గా సర్వీసెస్ తీసుకొచ్చి వాట్సాప్ మీద పెడతాం, అంత తేలికైన పని కాదు ఇది. చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ మేము చేయాల్సి వస్తుంది. సో నాకు కూడా ప్రజా దర్బార్లో వచ్చి కలుస్తూ ఉంటారు, మా తండ్రి పేరు తప్పుంది, అది కరెక్ట్ చేయాలి. దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ప్రభుత్వంలో. సో నేను ఇప్పుడు అధికారులకి ఛాలెంజ్ ఏమి వేసానంటే అసలు ఆ ప్రాసెస్ ఎందుకుంది? ఇస్ దట్ ద రైట్ ప్రాసెస్? ఇస్ దర్ అ బెటర్ ప్రాసెస్? ఇది ఎప్పుడో పాతకాలం ప్రాసెస్, దాన్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి? సో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ మేము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. స్మాల్ కోర్ గ్రూప్ పెట్టి వీల్ ఫైన్ ట్యూన్ దోస్ ప్రాసెస్. Sir, here, sir, Sambasivaram. Sir, I have a couple of doubts.